قبر کو آخری ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے اور مانا یہ جاتا ہے کہ جسے دنیا میں بھی سکون نہ ملے تو اسے قبر میں تو ضرور ہی ملتا ہے، لیکن یہ بات مرحوم عامر لیاقت کے معاملے میں غلط ثابت ہو گئی۔ 6 مہینے ہو گئے انہیں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر ابھی تک دنیا میں ان کے چرچے ہیں، وہ بھی برے۔ عامر لیاقت کی زندگی کے 3 پہلو یعنی کہ ان کی 3 بیویوں پہ بات کروں گی، پھر فیصلہ آپ خود ہی کر لیجیے گا کہ کون صحیح اور کون غلط۔ تو شروع کرتی ہوں پہلی بیوی سے۔ سیدہ بشریٰ اقبال اور عامر لیاقت کی شادی 18 سال تک رہی۔ اللہ نے انہیں 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی عطا فرمائی۔ بشریٰ صاحبہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی اور خود بھی سحری کے اوقات میں رمضان ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عامر لیاقت کا کریئر بنانے میں بشریٰ صاحبہ نے ان کا شانہ بشانہ ساتھ دیا، لیکن ان کی زندگی کا ایک تاریک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی اسکالر ہونے کے باوجود یہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کو قبول نہ کر سکی۔ اب عامر صاحب نے دوسری شادی کیوں کی، اس پہ میں بعد میں بات کروں گی۔ بشریٰ صاحبہ نے روایتی عورتوں کی طرح شوہر کی دوسری شادی پہ خوب واویلا کیا اور ثابت کر دیا کہ شوہروں کی دوسری شادی کے معاملے میں پڑھی لکھی اور ان پڑھ دونوں خواتین برابر ہیں۔ آخر بیوی بیوی ہوتی ہے۔ آخرکار 2020 میں مرحوم عامر لیاقت نے اپنی پہلی بیوی کو دوسری بیوی کے لیے طلاق دے دی۔ بشریٰ صاحبہ نے پھر سے ثابت کر دیا کہ ان پڑھ اور پڑھی لکھی عورت میں بیوی بننے کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا، اور انہوں نے کھل کر سوشل میڈیا پہ بتایا کہ عامر لیاقت نے فون پہ اپنی دوسری بیوی کے سامنے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے انہیں طلاق دی ہے اور اپنی بے عزتی کا انہیں اپنی طلاق سے بھی زیادہ دکھ ہے۔ سوشل میڈیا پہ بشریٰ اپنی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر چکی ہے، ورنہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرتی۔ دوسری بیوی سیدہ طوبہ۔ مرحوم نے ان سے 2018 میں شادی کی، جس وقت طوبہ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ مرحوم عامر لیاقت کی اپنی سگی بیٹی بھی اسی عمر کی تھی۔ میں نے ایک سادات گھرانے میں شادی کر کے اپنے آپ کو عزت سے سرفراز کیا۔ عامر لیاقت صاحب کا فرمانا تھا جو کہ طوبہ صاحبہ سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان سے شادی انہوں نے سعادت حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ دوسری طرف طوبہ صاحبہ کا فرمانا تھا کہ ان کی فیملی عامر لیاقت صاحب کو جانتی تھی، اس لیے فوراً شادی کے لیے مان گئی۔ اور میرے والد نے ان کو کہا کہ اگر شاید آپ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو ہم شاید امی نے بھی کہا کبھی ہم نہ کرتے۔ سیدہ طوبہ صاحبہ کا آپ صرف انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھ لیں تو آپ کو یقیناً ان کے سید ہونے کا ثبوت مل جائے گے۔ جہاں تک میرا علم ہے سید گھرانے کی خواتین مکمل پردہ کرتی ہیں۔ اگر کسی نے اتنے کھلے ڈلے سید دیکھے ہیں تو وہ کامنٹ باکس میں ضرور لکھے۔ اور یقیناً طوبہ صاحبہ کے والدین تمغہ جرأت اور تمغہ شجاعت کے حقدار تھے، جنہوں نے اپنی 20 سال کی نوجوان کنواری لڑکی ایک 48 سال کے شادی شدہ اور جوان بچوں کے باپ سے اس لیے بیاہ دی کہ ان کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ شادی کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ طوبہ صاحبہ نے یہ شادی پیسہ اور ڈراموں میں آسانی سے کام کرنے کے لیے کی ہے، اور یہ بات ان کو دیکھتے ہوئے سچ بھی لگتی ہے، کیونکہ اس دوران سیدہ طوبہ صاحبہ ڈراموں میں کام کرنے کے لیے پل توڑ رہی تھی اور دھڑ دھڑ اپنے انسٹاگرام پہ اپنی تصاویر کو اپلوڈ کر رہی تھی۔ اور آخر 2022 میں انہوں نے خود عامر لیاقت سے خلا لے لی، یعنی کہ مرحوم عامر نے طوبہ کے لیے اپنی پہلی بیوی بشریٰ کو چھوڑا اور طوبہ نے اپنے دل کے کہنے پہ عامر کو، یعنی کہ حساب چکتا۔ اب طوبہ نے طلاق کیوں لی، اس پہ میں بعد میں بات کروں گی۔ جب عامر صاحب طوبہ کے ساتھ اپنی رشتہ ازدواج میں منسلک تھے تب ہانیہ خان نام کی ایک موصوفہ آن وارد ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہیں۔ اب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ہانیہ خان اپنی شادی کو ثابت نہ کر سکی، نہ تو ان کے پاس نکاح نامہ تھا، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی ثبوت، اور یوں شور شرابہ تو خوب ہوا لیکن جھاگ کی طرح خود ہی بیٹھ گیا۔ تیسری شادی دانیہ ملک۔ 2022 میں عامر لیاقت نے دانیہ نامی 18 سالہ لڑکی سے شادی کی جو کہ عامر صاحب کی اپنی بیٹی سے بھی چھوٹی تھی، اور یوں اپنے ہی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا۔ 50 سالہ زندگی کی حماقتوں میں یہ سب سے بڑی حماقت ثابت ہوئی۔ یہ سید زادی ہیں، ان کی جو والد تھے وہ ایک پیر ہیں۔ عامر لیاقت صاحب نے اپنی تیسری زوجہ کو سیدہ کہہ کے متعارف کروایا اور دانیہ ملک کے والد صاحب کو پیر صاحب۔ اب وہ کس گدی کے سجادہ نشین تھے، کسی کو پتا ہو تو کامنٹ باکس میں لکھ دے۔ دانیہ صاحبہ طوبہ صاحبہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ میرے خیال میں جو اصل سید ہے انہیں ان پر حتک عزت کا کیس کرنا چاہیے۔ کوئی عورت اپنے ہی شوہر کی ننگی ویڈیوز بھی بنا سکتی ہے اور اسے پبلش بھی کر سکتی ہے، یہ ٹرینڈ ان موصوفہ نے ہی متعارف کروایا۔ آخرکار شادی کے صرف 4 ماہ کے بعد ہی انہوں نے بھی عدالت سے خلا کے لیے رجوع کر لیا۔ آپ آتے ہیں مین کردار مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پر۔ سیاستدانوں کو چھوڑ دیں تو پاکستان میڈیا انڈسٹری میں جتنے کنٹروورشل عامر لیاقت صاحب رہے ہیں شاید ہی کوئی رہا ہو۔ رمضان ٹرانسمیشن سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا، گاڑی پٹری پر چل ہی رہی تھی کہ ان کے پروگرام ریکارڈنگ کی ویڈیو لیک ہو گئی۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔
साथ ही सहाफी मुबश्शिर लुकमान ने दावा किया कि इनकी डिग्रियां जाली हैं। सबसे पहले आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने अपनी डिग्रियां आपकी जाली हैं और यूं लगा कि जैसे आमिर लियाकत दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया चलाने वाले की पकड़ में आ गए हैं। एक के बाद एक गलत फैसले इनसे सरजद होते रहे। मरहूम जुनैद जमशेद और उनकी वालिदा को गालियां देना भी इसमें शामिल है। फिर आमिर लियाकत साहब की अकल पे पर्दा मजीद पड़ा और एक तरफ तो अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर ली और दूसरी तरफ रमजान में ही चलने वाले एक गेम शो को होस्ट करने लगे। एक तरफ अपनी 20 साल बीवी को लेके हर जगह इंटरव्यू देने पहुंच जाते जैसे कोई मार का सर कर लिया हो। दूसरी तरफ गेम शो में मदारी बने कभी उल्टी सीधी हरकतें करते, कभी दूसरों को बेहुदा तरीके से आम खिलाते, कभी नागिन डांस करते और कभी इंतहाई खूबसूरत बीवी होने के बावजूद दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करने की भरपूर कोशिश करते। देखने वाले भी हैरत के समंदर में गोता खा के 3 दिन बाद वापिस आते। कोई यकीन न करता कि ये बंदा कभी मजहबी स्कॉलर रह चुका है। इसी दौरान आमिर लियाकत साहब ने खुद ही अपनी सैयदा बीबी तूबा साहिबा की वीडियो रिलीज कर दी, जिसमें तूबा साहिबा को आप इंतहाई तंग टी शर्ट पहने देख सकते हैं। इस वक्त यकीनन मरहूम की अक्ल शरीफ में ये बात नहीं आई होगी कि इस औरत से शादी करना कभी इनके लिए सादत की बात थी और फिर पहली बीवी को तलाक दे दी। एक आदमी 20 साल बाद शादी कर रहा है, 20 साल बाद, तो फिर शौक से तो नहीं कर रहा होगा। और लोगों को कहते पाए गए कि मेरी बीवी बहुत कंट्रोलिंग थी। फिर 18 साल लड़की से तीसरी शादी करके तो गोया लोगों के सरों पे 7 आसमान गिरा दिए। आमिर लियाकत ने शादी के बाद अपनी रही सही इज्जत खुद ही नीलाम कर दी, बगैर किसी वजह के बार बार एक ही गर्दान अलापते रहे। 16 साल की, 16 साल की, 16 साल की। खुद अपनी कम अक्ल बीवी के साथ बेडरूम में वीडियो बनवा के इंस्टा पे रिलीज करते, हालांकि इस बेहुदगी की कोई जरूरत नहीं थी। शादी हर एक का पर्सनल अफेयर है जब तक आप इसे खुद दुनिया के सामने नहीं लाते। बगैर किसी वजह के इंतहाई डिटाई के साथ इसको सैयदादी कहते रहे, जबकि वो मलक बरादरी से ताल्लुक रखती थी। और तो और इसके बाप को पीर ही बना दिया। अभी बेहुदा इंटरव्यूज और रोमांटिक वीडियोस का सिलसिला जारी ही था कि दानिया साहिबा ने तुर्क का पता आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस की सूरत में फेंका और खुला का दावा भी कर दिया। इन वीडियोस की रिलीज के बाद मरहूम आमिर जाहिर और बातिन दोनों से ही नंगे हो गए। कहा जाता है कि इन वीडियोस के बाद वो डिप्रेशन में चले गए और फिर एक बंद कमरे में हरकतें कल्ब बंद होने से इनकी मौत वाक़या हुई। आमिर साहब की मौत के 6 माह के बाद फिर से तमाशा शुरू हो गया, क्योंकि साहब का बीबी बुशरा इकबार और उनके बच्चों ने दानिया मलिक पे FIR कटवाई, क्योंकि उन्होंने आमिर लियाकत की गंदी वीडियो रिलीज की और जायदाद में अपना हिस्सा मांगा। मैं लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक तलाक याफ्ता औरत को इस मर्द का केस लड़ना चाहिए जिसे इसने सिर्फ दूसरी बीवी के कहने पे तलाक दी हो? ये केस आमिर लियाकत साहब के बच्चे लड़ते फिर तो ठीक था, पर साहब का बीवी किस हैसियत से कोर्ट में आ रही है? किसी को समझ आई हो तो मुझे जरूर बताए। अगर दानिया मलिक ने अपने शोहर की गंदी वीडियो रिलीज की भी थी तो उस वक्त वो उसकी बीवी थी। ये मियाँ बीवी का आपस का मामला था। आमिर लियाकत चाहते तो खुद उसके खिलाफ केस दायर कर सकते। जी मुझसे ये सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपने भी ये सवाल किया है, FHM की तरफ से भी आया है। ये बिल्कुल सही बात है कि मैंने दानिया को माफ कर दिया है थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर चाहते तो इसी वक्त इसे तलाक दे सकते थे, मगर नहीं दी। और उनकी मौत इन वीडियोस की रिलीज के भी 2 माह के बाद हुई। तो फिर साहब का बीबी और बच्चों ने किस हिसाब से केस किया? आज बुशरा साहिबा और उनके बच्चों को केस करना याद आ गया है तो आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? तब बुशरा बीबी आपको अपने साहब का शोहर को इंसाफ दिलाना याद नहीं आया? अगर पोस्टमार्टम हो जाता तो सारे मामला हल हो जाते। आपके साहब का शोहर तो अपने 10 इंटरव्यू में फरमाते रहे हैं कि मैं अपनी पहली बीवी से बहुत तंग था, इसलिए शादी के 20 साल बाद मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। अगर दानिया ने बीवी होकर बगैरती की तमाम हदूद को पार किया है और शोहर की नंगी वीडियोस बनाई है तो आमिर साहब ने भी क्या कम किया? सिर्फ पैसे के बल पे अपने से आधी उम्र की लड़कियों से शादी करते रहे और अपने बेडरूम से जो वो खुद अपनी और अपनी बीवी की वीडियोस बनाते रहे वो सब आधे लोगों। और साहब का बीवी को ये भी तकलीफ है कि दानिया ने जायदाद में अपना हिस्सा मांगा है। तो बुशरा बीबी इसका फैसला कोर्ट ने करना है या आपने करना है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के कानून में अगर कोई औरत खुला का दावा करे तो वो जज का फैसला सुनाने से पहले तक अपना दावा वापस ले सकती है। दानिया और उसकी माँ जितने भी लालची हों, इसकी खुला अभी तक हुई नहीं थी। अब ये फैसला कोर्ट ने करना था कि जायदाद में इसका हिस्सा बनता है या नहीं। पोस्टमार्टम आपने करवाने नहीं दिया और आप फरमाती थी कि आमिर की रूह को कब्र में आराम आ जाए, तो अब आपने 6 महीने बाद फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ के आमिर की रूह को आराम पहुंचाया है। 100 हकीकतों में से एक हकीकत है आमिर लियाकत ने अपने पैसे के जलवे से एक गरीब घर की 18 साल लड़की से शादी की। लड़की वालों ने भी पैसा देकर लालच में शादी कर दी। आप मेहरबानी फरमा के अपना ये झगड़ा खत्म करें, गड़े मुर्दे ना उखेड़ें। जो फैसले अदालत के करने वाले हैं इन्हें ही करने दें। गैर मुतल्लका लोग अपनी टांग बाहर रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।